ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронии хеш дар мулоқот бо аҳли илм ва маориф баён карда буданд. дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамоиши илми амалӣ баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо иқдоми роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар партави татбиқи суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар санаи 3 майи соли равон баён карда буданд, дар ин боргоҳи маърифатӣ як ҳамоиши илми амалӣ баргузор гардид. дар оғози ин ҳамоиш ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон профессор Муаззамхон Ансорӣ, ҳайати намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон, нуқтаи маркази миллии тестии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва дигар иштирокчиёни ин ҳамоишро нахуст бо дастовардҳои ҳайати устодон ва донишҷӯёни донишкада вобаста ба ҳунарҳои дастӣ, мусаввараҳои гуногун, истеҳсолот ва дигар муваффақиятҳое ки варзишгарони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон бо мукофотҳои гуногун сарфароз гардиданд, шинос кард ва изҳор дошт ки тамоми ҷаҳду талошҳои роҳбарият, устодон ва донишҷӯёни ин боргоҳи маърифат ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон равона шудааст. мавриди зикр аст ки дар ин ҳамоиши илми амалӣ дар баробари намояндагони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, ҳизбӣ, инчунин раисони ҷамоатҳои деҳот, сарварони муассисаҳои таълимӣ, кормандони соҳаҳои илму фарҳанг ширкат варзиданд. ин ҳамоишро ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон Муаззамхон Ансорӣ ҳусни оғоз бахшид. пас аз танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Солиҳ Сафарзода дар бораи дастуру супоришҳо ва муҳтавои суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар сухан гуфт ва изҳор дошт ки аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ин самт тадбирҳои мушаххас амалӣ хоҳад шуд. дар ин мулоқот намояндагони мақомоти гуногун низ андешаву мулоҳизоти хешро пиромони баландбардоштани сатҳи илму дониш ва рушди соҳаи маориф арзёбӣ карданд. дар ҳамоиши илми амалӣ намояндаи шӯъбаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Суннатулло Муҳиддинов, сарвари навтаъини коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ назди донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Хиставӣ Абдуназар ва дигарон пиромони дастури супоришҳое ки аз суханронии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни мулоқот бо аҳли илм ва маорифи кишвар сарчашма мегирад, андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд ва аз ҳозирин даъват карданд ки мо бояд дар ин самт тамоми имкониятҳоро равона созем. ҳамоиши илми амалиро ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент профессор Муаззамхон Ансорӣ ҳусни хотима бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод ки аз тарафи роҳбарият, ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯён дар самти татбиқи дастури супоришҳои
اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در ملاقات با اهل علم و معارف کشور ارزیابی کردند تدبیرهای مشخص اندیشیده خواهد شد. در کاخ فرهنگ شهری پنجکن دور شهری آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردیده بهترین ها معین شدند. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. دور شهری آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در کاخ فرهنگی شهری پنجکن جنبش گردید. در آغاز این جمع آمد باشکوه معاون رئیس شهری پنجکن پروینه نقیبی پیرامون تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به برگزاری دور شهری آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من سخن گفت و اظهار داشت که سال روان از 110 نفر داوطلبان به این آزمون 57 نفر در دور شهری به دریافت جایهای یکم، دوم و سوم سزاوار دانسته شدند. همینطور در یک فضای تنتنوی به غالبان جنبست دور یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من از روی نامیناسیون های نوازندگی ژانر اکادمی، نامیناسیون نوازندگی ژانر عنعنوی، نامیناسیون نوازندگی ژانر استرادی، نامیناسیون سرایندگی ژانر اکادمی، نامیناسیون سرایندگی ژانر عنعنوی، نامیناسیون سرایندگی ژانر استرادی و از روی نامیناسیون صنعت تصویری ژانر صنعت تصویری، نامیناسیون صنعت تصویری از روی ژانر صنعت آرایشی عملی، در نامیناسیون دیزاین ژانر دیزاین گرافیکا رکلام داخل بنا و در نامیناسیون دیزاین ژانر دیزاین مد و بافتن بدیعی با غالبان از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن دیپلم های غالبیت و مکافات های پولی تقدیم گردید. همزمان از طرف رهبریت بخش فرهنگی شهر پنجکن با غالبان سپاسنامه بخش فرهنگ شهر پنجکن در یک فضای تنتنوی تقدیم گردید. اشتراکچیان دور شهری آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من از حساب خردسالان از سن 12 تا 17 ساله و حساب کلانسالان از سن 18 تا 35 ساله را تشکیل داده 42 نفر غالبان دور شهری برای اشتراک در دور ولایتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من سزاوار دانسته شدند. ما تهیه‌گران این گزارش امید میکنیم که همه آن نفرانی که برای اشتراک در دوره ولایتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من شرکت می‌ورزند با موفقیت‌های کلان نائل می‌گردند و به دور جمهوری آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من راه می‌گیرند و شهرت شهر باستانی پنجکن را باز هم بلند می‌بردارند. در ملاقات نوبتی نماینده شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان در بوتی سرافشان با هیئت استادان کالج آموزگاری شهری پنجکن اساساً تطبیق استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیون در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 بررسی کردید. متوجه باشید با گزارش همکاران ما. در کالج آموزگاری شهری پنجکن ملاقات ناظر کلان اوید به مقاومت با کروپسیون شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون در وادی زرافشان دولت خوجه نظرزاده برگزار گردید. این ملاقات را سرور کالج آموزگاری شهری پنجکن جاوید خالوف افتتاح بخشید و با حاضرین اطلاع داد که یکی از هدفهای اساسی ما
آموزگاران و دانشجویان در سال معرفت حقوقی با افتخار 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن علم و معرفت مردم در سمت آموزش قانونها، قرارها و همزمان حمایه منفعت‌های حقوقی هر یک شهروند باشد. ناظر کلان اوید با مقاومت با کروپسی شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان دولت خوجه نظرزاده ضمن سخنرانی خویش نخست توجه هیئت استادان، آموزگاران و طالب علمان را با تطبیق استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 و دیگر سندهای معیاری حقوقی مربوط این استراتژی جلب ساخت و اظهار نمود که مبارزه با کروپسیا این وظیفه تمام اهل جامعه می باشد، زیرا این روند نامطلوب با اعتبار و احترام دولت جامعه تأثیر منفی دارد. باید در سال معرفت حقوقی همه آموزگاران، زیاییان و دانشجویان در هر گونه محفل و ملاقات ها درباره زیانهای این روند نامطلوب دست زدن با عملهای کروپسیونی سخن گویند و برای پیشگیری آن سهم ارزنده خویش را گذارند. در این ملاقات با یک قطار سوال و درخواست‌های مطرح گردیده ناظر کلان اوید با مقاومت با کروپسی شعبه منطقوی ریاست اگنتی نظارت دولتی و مبارزه با کروپسیا در منطقه زرافشان دولت خوجه نظرزاده جواب‌های مشخص داد. در ملاقات نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکین، آموزگاران و استادان کالج آموزگاری اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون بلند برداشتن معرفت حقوقی در سال فرخنده 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 9 مارس در ملاقات با نمایندگان فعال جامعه و خادمان دین دیگر ملاقات صحبت‌ها بیان کرده بودند، اندیشه های خویش را ارزیابی کردند و تاکید نمودند که در این سمت از طرف رهبریت کالج آموزگاری شهر پنجکین تدبیرهای مشخص اندیشیده خواهد شد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در خواجگی دهقانی میرزا بابا قیوموف جماعت دهاتی خلیفه حسن با جمع‌آوری کارتوشکای بهاری آغاز نمودند. ادامه این موضوع را خبرنگاران ما مرتبه رحمانووا و شاه حسین صالحов ادامه می‌دهند. کشاورزان شهر و دهاتی پنجکین امروزها تلاش دارند که بازار محلی را با حاصل فراوان تامین نمایند. حسینوف عمریجان یکی از چنین دهقانان زحمتکش است. او سهامدار خواجگی دهقانی میرزا بابا قیوموف جماعت دهاتی خلیفه حسن می باشد که در زیاده از 5 گکتار زمین از همه پیشتر تخم کارتوشکا کشت نموده بود. چطور خودی او بیان داشت در 50 صدیق زمین کارتوشکای نوعی مسچوه را سنه 16 فوریه کشت نموده بود و امروز حاصل کارتوشکای خواجگی دهقانی از انتظار سهامدار زیاد است. چطور حسینوف میگوید کارتوشکای بر وقتی را او علاقه برای فروش به بازاری محلی برآورده است و در آینده می‌خواهد به بازار جمهوری حتی به خارج برای فروش برآورد، زیرا حاصل خوب و کارتوشکای فراوان به این عمل امکان می‌دهد. من حسینوف عمریدین سهامدار خواجگی دهقانی میرزا قیوموف. ما 5 گکتار کارتوشکا نقشه داشتیم و خدا به شکر کارتوشکا تیار شده آمد. کارتوشکا با دماغ چاق کنده ایستاده. در آینده به بازارهای ولایت و جمهوری دسترس میکنیم. امید داریم که از کشتی تکراری حاصل خوب به دست میآوریم.
دهقانان شهر و دهاتی پنجکند هر یک وجب زمین را ثمرانok استفاده می نمایند و از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست می آورند. اطلاع داده شد که در زمین هایی که عین زمان حاصل را جمع آوری نمودند در نزدیکترین فرصت تخم سبزی کاشت کرده می شود و امید است که حاصل خوب به دست می آورند. در خواجگی دهقانی بالا ذکر 20 نفر ساکنان محلی با جای کاری موقتی و 2 وقت خوراکی گرم تامین بوده. سهامداران تلاش دارند که در آینده میدان کشت را زیادتر نموده بازار را با محصولات وطنی و نرخ ارزان تامین نمایند. گزارش مرتبه رحمان و حسین صالحов. دسته فوتبالی سراسمی شهری پنجکند با دسته فوتبالبازان سرحچی ناحیه میرسید علی حمدانی مسابقه نوبتی را در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکند برگزار نموده به پیروزی کلان نایل شدند. مسابقه نوبتی دسته‌های لیگ یکم فوتبال جمهوری تاجیکستان بین دسته فوتبال سراسمی شهری پنجکند و دسته فوتبالبازان سرحچی ناحیه میرسید علی حمدانی ولایت ختلان در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند با طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در این مسابقه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و نمایندگان مقامات گوناگون نیز شرکت ورزیدند. مورد ذکر است که در این مسابقه فوتبالبازان دسته سراسمی شهر پنجکند برتری خیلی کلان نشان داده از طرف مخلصان با کفگوبی و هیجان پذیرایی گردیدند. گل یکم این مسابقه را فوتبالباز دسته سرس شکرالله اسمتاللهیف با دروازه دسته سرحچی وارد کرد. همین طور از طرف فوتبالبازان دسته سرس رحمتجان حمیدوف، خیام زیایف، شیرزاد قربانوف یک گلی با دروازه دسته حریفان وارد شد و دسته سراسمی شهر پنجکند با دسته سرحچی ناحیه میرسید علی حمدانی با نتیجه های خیلی بلند 4-0 پیروز شد و از طرف مخلصان با یک هیجان و کفگوبی های بردوام پذیرایی گردیدند. ضمن صحبت سرمربی دسته سرس فضیلف رحمت الله درباره این دسته و دستگیری راهبریت شهر پنجکند و مخلصان شهر باستانی پنجکند اندیشه هایش را چنین ارزیابی کرد. Сармураби Саразм Панджакент Рахматулло Фузайло. То, что касается самой игры, мы уже договаривались, готовились, настраивались. У нас такая ситуация, что каждая игра сейчас финальная, играть на победу. Из-за этого немножко у ребят волнение. Выиграли убедительно, крупно, по делу. Но я думаю, если бы реализовали все моменты, достаточно больше было бы голов. Но опять же, спасибо ребятам за игру, за самоотдачу, за победу. И спасибо болельщикам Панджакента за такую теплую поддержку. В принципе, у нас еще до перерыва остается 2 игры, и из-за этого нам нужно добиваться 100% результата. Надеюсь, ребята это все осознают и выполнят. Никакой эйфории не будет. То, что касается положения турнирного, мы сейчас вроде бы поднялись на 5-е место, но это ни о чем не говорит. Надо на каждую игру выходить, настраиваться и играть на победу. مورد ذکر است که مسابقه نوبتی دسته سراسمی شهر پنجکند در سفر روز 23 ایون با دسته سردار شهر ترسونزاده برگزار می شود. ما امید می کنیم که دسته سراسم نیز در این مسابقه به پیروزی نائل می شود. بینندگان گرامی، حالا باشد به یک اعلام توجه نمایید.
از روی اطلاع اتفاقی کسبای کارمندان شعبه معارف شهری پنجکند دور اولی استراحت خوانندگان در لاگر چل ارچه سال 20 ایونی سال 2024 آغاز می‌یابد. با لاگر کودکان سنی از 8 تا 13 ساله قبول کرده می‌شوند. پدر و مادران برای دسترس نمودن راهخط و معلومات با اتفاق کسبه شعبه معارف شهری پنجکند و یا طریق تلفن موبیلی 92 714 97 43 و 92 780 38 03. مأموریت و آموزگاران مکتب صنعتی بچگانه شهری پنجکند به همکارشان مولوده عبدالرحمنова بنابر وفات مادرشان همدردی بیان می‌نمایند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می‌رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.